सुंदर समय पाए प्रभु गौरव प्रभु महिमा पांतु पुणे आपण मान समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाऊँचे बड़ मान नमस्कार और सान मान स्नेह शुभेच्छा भल लगे जो जूम मीटिंग रे जॉइन करे मत अनेक आनंद दिए आपण मानकर वर्शिप पुणे अन्य प्रकृति रे बहुत प्रेरणादायक धन्यवाद दूची काली संध्यारे अमर भाई मत फोन करके फिर रिमाइंड करथिले लोकलिखित सुसमाचार तार 13 पर्व 10 रु 13 पद जाए। लोकलिखित सुसमाचार तार 13 पर्व 10 रु 13 पद जाए। सेठी प्रकार लिखा जाउछि थरे से विश्राम बार रे गोटे समाज गृह रे शिक्षा देउथिले आउ देख 18 वर्ष पर्यंत दुर्बलकारी आत्मा द्वारा आविष्ट जने स्त्री लोक सेठारे थिले। से कुब्जा होई कोनोसी प्रकारे आपना को सड़ख करि पारु नथिले। यीशु ताहाको देखि पाखको डाकी कहिले हे नारी तुम दुर्बलतारु मुक्त हेलो आउ से ताहा उपरे हाथ थोइले सेथिरे से क्षणी सड़ख होई ईश्वरंकर महिमा कीर्तन करने को लगिले। प्रभु ए पठित वाक्य आम समस्त को आशीर्वाद करंतु बदे प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय स्वर्गस्थ पिता आम तुम नाम धन्यवाद दौछु तुम्हें आम मानकर सृष्टिकर्ता पालनकर्ता परित्राणकर्ता प्रभु परमेश्वर अट जगत रे तुम्हें आम मान को जीवन देछ प्रभु आउ ए जीवन मध्य आम केते थर से पापर बंधन रे मुक्त बंधन रे आम बंधनग्रस्त हेइछु मात्र तुम्हें प्रेममय प्रभु तुमर महा अनुग्रह दया रे तुमर से प्रेम रे तुम्हें आम मान को मुक्ति देबा से भरोसा से प्रेम पाए आम तुम नाम धन्यवाद दौछु। प्रिय प्रभु आज अल्प समय आम तुम चरण तले बसुछु तुम्हें आम को प्रत्येक को अनुग्रह कर मो उपरे तुम आशीर्वाद रख प्रभु मोर समस्त दुर्बलता को मु तुम पवित्र पाद पाखरे समर्पण करूची। प्रिय प्रभु जो वाक्य तुम्हें मत आज देइछ ताको ए प्रिय भाई भौणी के पाखरे बांटिया पाए तुम्हें मत तुम पवित्र आत्मा शक्ति दियो तुम अनुग्रह दियो आमीन। सृष्टि आरंभ प्रभु मान को एक मुक्त जीवन चेष्टा आम समस्ते के जाने मुक्ति को आस्वादन करेछु केबे केबे अनेक आम अच्छो जो माने स्वाधीनता मुक्ति विषय शुणुछु सिना एपर्यंत ताहा आम जीवन को आसी पारे नहीं। प्रभु जीशु ख्रीस्ट से कहले से मान जपरी जीवन पाती प्रचुर भाव जीवन पाती से मु आसी अछि। आज जो अंशटी आम पढ़ीचु से प्रभु जीशु से कुब्जा स्त्री लोक को कहले तुम्भर दुर्बलतारु मुक्त हेलो। सी आसीथिले आमान को मुक्त करिया पाए आउ सी आमानकर दुर्बलतारु आमानकर पापरु आमान को मुक्त करिया पाए तांकर सर्वदा यत्न रहिछि। आज आमे अल्प समय चिंता करिबा जे कि प्रकार भावरे से मुक्ति को से स्वाधीनता को प्रभु जीशु ख्रीस्ट जो हमको मुक्त करी अछंती आमे कि प्रकार भावरे केबे केबे से मुक्ति को आमे अस्वीकार करिछु आमे तो रिजेक्ट करिछु प्रत्याख्यान करिछु किंतु प्रेममय प्रभु कि प्रकार भावरे आमान को मुक्ति देबा पाए से प्राणपण चेष्टा करू अछंती। जदि आमे यात्रा पुस्तक को जीवा सेठी आमे देखुछु जेतबे इस्राएल लोक माने समस्त सेटा जानु जेतबे
ମିଶର ଦେଶରେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧନ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୋଶେଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମୋଶା, ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗଣନା ତାର 13 ପର୍ବ 14 ପର୍ବକୁ ପଢିବା, 13 ପର୍ବକୁ ପଢୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରି ହମରରେ ପ୍ରବେଶ ରାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଅ ଯୋଉମାନେ କି ଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି କଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଦେଶ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ସେମାନେ 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ସେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ଦେଶର ଫଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଫଳ ଗୁଡିକ ଏତେ ଭାରି ଥିଲା, ଏତେ ବଡ ବଡ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ବହିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଡାଳ ସବୁକୁ, ଯୋଉଟା କି ଅଙ୍ଗୁର ବା ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ଡିମ୍ବରି ଫଳ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇ ଆସୁ। ମାତ୍ର ଏତେ ସେଇଠି ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ 2 ପ୍ରକାର ମତ ଆସିଛି। 10 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କୁହା ହଉଅଛି ସେ ଦେଶ ଖୁବ ଭଲ, ତାହା ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ। ମାତ୍ର ସେଇ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବିପଦ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ଦେଶର ନିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଖାଉଛି, ଆମମାନେ ସେଠାକାର ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। 13 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ 13 ପଦର ଶେଷରେ, ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ମହା ବୀରଜାତ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମହାବୀର ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଡିଙ୍ଗ ପରି ହେଲୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଭଲ ଫଳ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଫଡିଙ୍ଗ ପରି ହେଲୁ, ଆମେ ଏକ କୀଡ଼ା ପରି ହେଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଉ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି 14 ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବା। କାହାକୁ ଜଣକୁ ହେଲେ ଆମେ ମନୋନୟନ କରୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମିଶରକୁ ଫେରେଇ ନେବ। 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏକକୁ ଆରେକ କହିଲେ, ଆସ ଆମମାନେ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ କରି ମିଶରକୁ ଫେରି ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ରକମର, ଆମେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ
आमे ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମର ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସେ ମିଶରର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଥାଏ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁଗ୍ଧମତି ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠି କଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ମୁକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ସେଇଠି ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ହୁଏ ଅଲୱେଜ ଯୋଉମାନେ ମେଜରିଟି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ଜିତନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଜିଉସ ଆଉ କାଲେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ତାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଆମେ ଅଧିକାର କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଯିବି। ମାତ୍ର ସେଇ ହାରି ଯେପରି ନ ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିବେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ଅଳ୍ପରେ ଆମେ ହାରି ଯାଉ। ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଡେ କେଜାଣି ପାଳନ କରିଛୁ। ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ସେମାନେ କବାଟ ରୁଦ୍ଧ କରି ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂଗୀତ 106 ଗୀତରେ, ଆଉ ସେ 106 ଗୀତ ମୁଁ ତଳେ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କଣ ସବୁ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଂଶରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 14ଟି ପାପ, 14ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ 106 ପର୍ବ ପଢିବେ କେଣେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ 20 ପଦରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯୋଉ ପଶୁ ଗୋରୁ ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରେମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ
ମନୋରମ ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। 24 ପଦରେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁରେ ବଚସା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଲ ବିୟୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ମୃତମାନଙ୍କର ବଳି ଭୋଜନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆହୁରି ସେମାନେ ମିରିବା ଜଳ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିପଦ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉ 33 ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରରେ ବିବେଚନା କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 35 ପଦରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସବୁ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଗଣର ସେବା କଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ କିଣାନ ଦେଶର ଦେବତା ଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଗଣର ରକ୍ତପାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଦେଶ ଅଶୁଚି ହେଲା। ଏହିପରି ସେମାନେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହେଲେ, ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ମୁକ୍ତିକୁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଲି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ ମନ୍ଦ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁ ଆହା କେମିତି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଥରକୁ ଥର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ there is a chance to go back। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉ, ସେ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ ଥର କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଜାଣି ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପାପ ସେମାନେ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 44 ପଦକୁ ଆମେ ଆସୁ ତାହା ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା, ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ପଦ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କଲେ, ନିଜର ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ। ମୁଁ ଏଇ ପଦଟିକୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଥର ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। That is the God we serve। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ହଉଛୁ ଦାସ ଦାସୀ। ଲେଖାଯାଉଛି ତଥାପି ଆମେ ଏତେ ପାପ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାକୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଫେଲିୟର ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର that is not the end। That is not the end। There is always a way to get over it। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଫେରି ଆସୁ, ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାପରେ ଲେଖା ହଉଛି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ମିଶର ଦେଶରୁ କଢାଇ ଆଣିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ, ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ନିଜର ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ। ମୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫେର ଥରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 15 ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ପ୍ରେମୀ ପିତା ପୁଅଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଅନଉଛି କେବେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଦୂରରୁ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ବାପିତା ତାହାକୁ ଦେଖିଲା, ଦୌଡ଼ିଗଲା, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ନହେଲେ ଆରେ ବାପରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖିବେ କେଣେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ମୋର ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ଆମେ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କି ଜାଣି ଆମେ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ସେଇ ନୂତନତା, ସେଇ ମୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ସେଇ ମୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ଯେ କଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରୁ ପଢିବା, ଗାଲାତୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 4 ପର୍ବ 8-11 ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାର ହେଡିଂ ହଉଛି ଗାଲାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା। ମାତ୍ର ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଅଛ। ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଫେରିଯାଏ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ତୁମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ, ପର୍ବ ଓ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି କାଳେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। এই ଅଂଶଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ସବୁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯାଏ ସେଇ ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ମୁଁ ବୋଧେ କେବେ କହିଛି କି ନାଇଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ହଉଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀର ପର୍ବ ବିରାଟ ଭାବରେ ହଉଛି।
ଆଉ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି କରିବା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ ଯେ କୋଉଠି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ହଳଦୀ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ହେଇଛି। ଏତେ ଇଜିଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରି ନଉଛୁ, ଏତେ ଇଜିଲି ଆମର ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରି ନଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଳଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମତେ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ କହେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ଆଉ ଅନେକ ଥର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପାଳକ ତ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଳକ କରନ୍ତି, ଇଏ ପାଳକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରାଥମିକତା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଫେରିଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମର କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସେ ସବୁ ରହିଛି କି? ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମାସକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଜି ଏଇ ରବିବାର, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଲାତୀୟ 5:1 ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କଣ ହୁଅ? ଯେପରି ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ, ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକାରୀ ତାକୁ କଣ କରିଛି, ଘେରିଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକୁ ସଳଖ କରି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ତା ଜୀବନରେ ସମାଜ ଘରେ ସେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେ କେମିତି ସଳଖ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିପକ୍ୱତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସବୁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସେ ପରିପକ୍ୱତା ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଳଖ କରି ପାରୁନା। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେପରି ଥିଲା, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦୟା କର, ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସଳଖ ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଫେର ଥରେ କୁବ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସଳଖ କରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମାଜ ଘରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ସେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଳଖ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସିଏ ଆଉ ସେଇଠି ତୁନି ହେଇକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେଜାଣି ସେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଲ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣେ ସଳଖ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ, ଆଉ ସେ ସେହି କ୍ଷଣେ
मोर प्रिय माने प्रभु आमन को स्पर्श करिया पाई चाहती आमे के जाने अनेक अच्छु से स्पर्श पाइछु but he want to touch again and again आमे से अंध लोक कथा जानिछु माटी छेप लेपन कले तक पचले कौन देखि पारुछ कले नाही आज्ञा मनुष्य माने गछ परी देखा जाउछंती ताकु से आउ थरे छुई देले ए सेकंड टच आउ तापर से स्पष्ट देखि पारिला आमानकर जीवन रे नॉट सेकंड टच मे बी मेनी टचेस अनेक अनेक से स्पर्श र हमर आवश्यकता रहिछि आमान को सड़क होई ठिया हेबा पाए एक मुक्तर जीवन काटिबा पाए आ प्रभु यीशु से दिन से विषय को से प्रकाश करूछंती हमरो आमे अनेक पछु बहुत विधि विधान रीतिनीति रही ख्रीस्टीय रीतिनीति मात्र ताहा मन को मुक्ति दे पारे ना ताहा मन को केवल श्रृंखलित करिया पे चेष्टा करे मात्र ताहा मुक्ति दिए नाही मोर प्रिय माने केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टन को ठारे प्रकृत मुक्ति रही जहाँ से आमान को देवा पाए चाहती आउ से मुक्ति को आमान को आस्वादन करने को रही आमे देखुचु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को भिन्न भिन्न भाव मुक्ति देवा पाए आसीथिले आमान को पापरु मुक्ति देवा पाए आसीथिले ख्रीष्टन को पाइबा आगरु आम जीवन रे चालक थिला शैतान मात्र जेतले प्रभु आसिले सेही समय से आमान को से मुक्ति देले रोमियो तार 6 पर्व 6 पद रे लिखा जाए जेपरि माने पापर दासत्व रे न रहू एथि पई पापर शरीर विनष्ट हेबा निमंते आमानकर पुरातन स्वभाव जे ताहांक सहित क्रूस रे हत होइछि आमे जेपरि पापर दासत्व रे न रहू सेथि पई आमानकर पुरातन स्वभाव को आमान को क्रूस रे हत हेबा को रहिछि प्रेरित पाउल कहउछंती जे मो से क्रूस रे हत होइछि आ से कहउछंती मो जेपरि I may know him and know the power of his resurrection आमे कि जानी अनेक अच्छु आमे से पावर ऑफ रेजरेक्शन ए जाय अनुभव करिना हो कारण ए पर्यंत आमे आम निज को क्रूस रे हत करिना हो ए पर्यंत आमे कि जानी आम निज को से क्रूस रे हत करिना हो आ सेति पाए से पुनरुत्थान रो शक्ति से नवा जीवन रो शक्ति आमे पाइना हो प्रिय माने आ से पाप रो जीवन रो मुक्त करिया पाए प्रभु यीशु आमान के पाए आसिले जेतोले मैं विश्वास करू हमर प्राप्तर प्रकृति ख्रीष्टन के सहित प्रसारित होइछि आ आमे एक रूपांतरित जीवन काटू एक सड़क रूपांतरित जीवन काटिया पाए प्रभु आमान को साहाय्य करंती एठी आमे देखुतिलु जे से कोन करंती केवल आमान को पापर मुक्त करंती नहीं शैतान ठारू से मुक्त करंती शैतान हम समस्त को सब बेले से कौन करे चलिया पे चेष्टा करे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को एते प्रकार परीक्षा आणुथिला आमे तो छार मनीष मात्र कलसियो तार 1 पर्व 13 पद रे लिखा जाए से आंभ मान को अंधकार क्षमतार उद्धार करे आपणार प्रेम पात्र पुत्र को राज्य मध्य को स्थानांतरित करी अछंती से अमन को शैतान रो अंधकार रो अमन को स्थानांतरित करी अछंती वी डोंट बिलोंग एनीमोर से अंधकार रे आपना प्रेम पात्र पुत्र को राज्य को स्थानांतरित करी अछंती ए प्रकार एक जगह को से हमको नहीं जाई अछंती जोठी हमें देखुछु जैसे प्रेम पात्र पुत्र जोठी रहु अछंती वी बिलोंग देयर हमें से राज्य रो लोक
ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯାକୋବ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଯୋଉ ଶୈତାନ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। Resist the devil and it will flee from you। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେସିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଯୌନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଏ ଆମେ କହୁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲା। ଆମେ କହୁନା he is dead and gone, ମାତ୍ର ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଛି। ବିଲିଗ୍ରାମ କହନ୍ତି it is a change of address। ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ଥରେ ବିଲିଗ୍ରାମଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ବିଲିଗ୍ରାମଙ୍କର ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ଲୋକେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ବିଲିଗ୍ରାମ ମରିଗଲା, don't believe it, I just change my address। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ତାର 15 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ 55 ଆଉ 57 ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆମେ କଣ କେବେ କେବେ ଏଇ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି? ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବା। ଆମେ କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ହେଇ ଯାହା ଆମର କରିବାର ଅନୁଚିତ ତାହା କଣ କରୁଛି କି? ଲେଖାଯାଏ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଥିରେ ଯୋଜନ ଯାଉ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଗ୍ରାସି ଥିଲା। କେଣେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାର 18 ବର୍ଷ, କାହାର 20 ବର୍ଷ, କାହାର 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାରେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେଜାଣି ସଳଖ ହେଇପାରିନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଟଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ଶୈତାନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଉ, ପୁଣି ଆଜିର ଜଗତରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।